ओं नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स पिला माने को पई होम साइंस रो गोटे सुंदर वीडियो नै आसी। पिला मन देखो फाइनल एग्जाम पई समस्त बेस्ट ऑफ लक एवं गृह विज्ञान एग्जाम बहुत भलो हबो। सेति पई आज पिला माने मो होम साइंस रो यूनिट 1 एवं यूनिट 2 रो बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन नै आसी जहा कि तुम मन सदा आलोचना करबी एवं परीक्षा रे क्वेश्चन गुडी को निश्चय आसीबो। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कहिछि सेभिनी टीका शिशु को केउ रोग विरुद्ध रे दिया जाय। उत्तर होछि पोलियो। साधारण सर्दी सुस्थ पिलांकु केउ माध्यम रे व्यापी थाए ना प्रत्यक्ष संचरण। मातृदुग्धरे प्रतिपालित मातृदुग्धरे प्रतिपालित शिशुर साधारणतः केउ रोग हुए नाही। ज्वर कष्टबद्धता थंडा टाइफॉइड। उत्तर होछि कष्टबद्धता। शिशु मृत्युहार केउ कारण जोग होता है। धातुसार खाद्यसार बी जन्मकालीन कम ओजन। उत्तर होछि जन्मकालीन कम ओजन। केउ रोगरु शिशुर पाटी एवं जीभ भितरे धला बल बसी जाए। तुंडघा कलखिया थ्रस मिलिमिला। उत्तर होछि थ्रस। लहरा काश टिटानास खंड आलती रोगरु रक्षा पाया शिशु को केउ टीका दिया जाए ना डीपीटी टीका। केउ रोगरु रक्षा पाया बीसीजी टीका दिया जाए। उत्तर होछि जखमा। केउ प्रतिषेधक टीका देवाई मिलिमिला रोगरु रक्षा मिलता है। केउ टीका द्वारा मिलिमिला रोग रक्षा मिलता है। उत्तर होछि एमएमआर। मिलिमिला टीका शिशु को केते बेले दिया जाए ना 15 मास मध्य दिया जाए मिलिमिला टीका। पुष्टिसार अभाव रे शिशु मानंकु केउ रोग होता है। पुष्टिसार अभाव रे शिशु मानंकु केउ रोग होता है। मिलिमिला रिकेट धनुष्टंकार मारास्मस। उत्तर होछि मारास्मस। 1 ग्राम पुष्टिसार शरीर रु केते किलो कैलोरी शक्ति मिले। जे 1 ग्राम पुष्टिसार शरीर रु 4 किलो कैलोरी शक्ति मिले। पुष्टिसार मौलिक उपादान को कौन कहती। जे पुष्टिसार मौलिक उपादान को आमिनो एसिड कहती। हिमोग्लोबिन ले लौह सह केउ उपादान मिसी रहीता है। हिमोग्लोबिन रे लौह सह केउ उपादान मिसी रहीता है। उत्तर होछि पुष्टिसार। शरीर 1 किलो ओजन पाई केते ग्राम पुष्टिसार आवश्यक। शरीर 1 किलो ओजन पाई केते ग्राम पुष्टिसार दरकार ना 1 ग्राम। शरीर तंतु गठन रे और वृद्धि साधन रे केउ खाद्यसार साहाय्य करिथाय। शरीर तंतु गठन रे और वृद्धि साहाय्य रे केउ खाद्यसार साहाय्य करे। उत्तर होछि पुष्टिसार। पुष्टिसार जातीय खाद्य केउथिरे अधिक थाए। पुष्टिसार जातीय खाद्य केउथिरे अधिक रहिताय ना माछ मांस रे। 1 ग्राम श्वेतसार शरीर को केते किलो कैलोरी शक्ति जोगाई थाए। जे 1 ग्राम श्वेतसार शरीर को 4 किलो कैलोरी शक्ति जोगाई थाए। दैनिक केते ग्राम श्वेतसार आहरण करबा आवश्यक। उत्तर होछि 100 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीसाकाराइड रे थिबा केउ शर्करा शरीर द्वारा हजम होई पारे नाही। उत्तर होछि सेलुलोज। श्वेतसार रो केउ उपादान अंतनळीर मांसपेशी रे गतिशीलता को बढ़ाइଥାଏ। जे श्वेतसार रो केउ उपादान अंतनळीर मांसपेशी रो गतिशीलता को बढ़ाइଥାଏ। उत्तर होछि सेलुलोज। सरल ट्राइग्लिसराइड रे ग्लिसेरॉल सह केतोटी अणु फैटी एसिड लागी रहिଥାଏ। उत्तर होछि 3टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 ग्राम स्नेहसार शरीर केते किलो कैलोरी शक्ति जगाई थाए। जे 1 ग्राम स्नेहसार शरीर रे केते किलो कैलोरी ना 9 किलो कैलोरी। केउ जीवसार जल रे द्रवणीय मात्र स्नेह रे अद्रवणीय। जीवसार ग। जीवसार क अभाव रे केउ रोग होता है। जे जीवसार के अभाव रे केराटोमालेसिया होता है। केउ जीवसार संक्रामक रोग विरोधी जीवसार भावे परिचित।
ଯେ କେଉଁ ଜୀବସାର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିରୋଧୀ ଜୀବସାର ଭାବରେ ପରିଚିତ? ନା ଜୀବସାର କ। କେଉଁ ଜୀବସାର ଅଭାବରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରିକେଟ୍ସ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ନା ଜୀବସାର ଘ। ଜୀବସାର ଘ ଅଭାବରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଓମାଲେସିଆ। କେଉଁ ଜୀବସାର ବେରି ରୋଗ ବିରୋଧୀ ଜୀବସାର ଭାବେ ପରିଚିତ? କେଉଁ ଜୀବସାର ବେରି ରୋଗ ବିରୋଧୀ ଜୀବସାର ଭାବେ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୀବସାର ଖ। ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ କେଉଁ ଜୀବସାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଯେ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ଜୀବସାର କେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟରେ ଜୀବସାର କ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଭାବେ ରହିଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟରେ ଜୀବସାର କ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଭାବେ ରହିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ୟାରୋଟିନ୍। ନାୟାସିନ୍ର ଅଭାବରେ ଶରୀରର କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପେଲେଗ୍ରା। ମନୁକ୍ତ ନାୟାସିନ୍ର ଅଭାବରେ ଶରୀରରେ ପେଲେଗ୍ରା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତୁଣ୍ଡ ଘା ଓ କଳଖିଆ କେଉଁ ଜୀବସାର ଅଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ? ତୁଣ୍ଡ ଘା ଓ କଳଖିଆ କେଉଁ ଜୀବସାର ଅଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ? ଜୀବସାର ଖ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୀବସାର ଥାଏ? ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୀବସାର ଗ ଥାଏ କେଉଁଟାର? ଲେମ୍ବୁ, ଅଁଳା, ପିଜୁଳି, ଆମ୍ବ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଁଳା। ଜୀବସାର ଗ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଜୀବସାର ଗ ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବସାର ର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ? ନା ଟୋକୋଫେରଲ। ଯେ ଜୀବସାର ର ରାସାୟନିକ ନାମ ଟୋକୋଫେରଲ। କ୍ୱାସିଅର୍କର କେତେ ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ନା 2 ବର୍ଷ। କେଉଁ ଜୀବସାର ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ? ନା କେଉଁ ଜୀବସାର ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ? ଜୀବସାର କ, ଗ, ଘ, ଙ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ। ଜୀବସାର ଘର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ? ଯେ ଜୀବସାର ଘର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଉଛି କାଲସିଫେରଲ। ନୂତନ କୋଷର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଥିରୁ ହୋଇଥାଏ? ନା ଜୀବକୋଷରୁ ହୋଇଥାଏ। ନୂତନ କୋଷର ସୃଷ୍ଟି ଜୀବକୋଷରୁ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବକୋଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ? ଯେ ଜୀବକୋଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗିକାକୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ? ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର କେଉଁ ଏକ କୋଷରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର କେଉଁ ଏକ କୋଷରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାଇଗୋଟ। କୋଷର କେଉଁ ଅଂଶ କୋଷ ବିଭାଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? କୋଷର କେଉଁ ଅଂଶ କୋଷ ବିଭାଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲସ୍। କୋଷର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଷର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜା, ନ୍ୟଷ୍ଟି ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି। କୋଷରେ ଥିବା କେଉଁ ଅଂଶ ପୁଷ୍ଟିସାରର ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଯେ କୋଷରେ ଥିବା କେଉଁ ଅଂଶ ପୁଷ୍ଟିସାରର ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଇବୋଜୋମ। କ୍ରୋମୋଜୋମର କେଉଁ ଉପାଦାନ ବଂଶଗତ ଗୁଣ ବହନ କରିଥାଏ? ଯେ କ୍ରୋମୋଜୋମର କେଉଁ ଉପାଦାନ ବଂଶଗତ ଗୁଣ ବହନ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିନ୍ସ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ପ୍ରରସରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥାଏ? ନ୍ୟଷ୍ଟି ପ୍ରରସରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥାଏ? 21, 22, 23, 24, 23। କୋଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗିକାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଥଳି କୁହାଯାଏ? ଯେ କୋଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗିକାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଥଳି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାଇସୋଜୋମ। ରକ୍ତର କେଉଁ ଉପାଦାନ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ରକ୍ତର କେଉଁ ଉପାଦାନ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଣୁଚକ୍ରିକା। ଶ୍ବେତ ରକ୍ତକଣିକାର କେଉଁ ଉପାଦାନ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି କରି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ? ପ୍ଲାଜମା, ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍। ନ୍ୟଷ୍ଟି ପ୍ରରସରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୂତା ପରି ଉପାଦାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନ୍ୟଷ୍ଟି ପ୍ରରସରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୂତା ପରି ଉପାଦାନକୁ ଗୁଣସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ନା ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜାରେ। ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ଜୀବନୀକାଳ କେତେ ଦିନ? ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ଜୀବନୀକାଳ 120 ଦିନ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସଜୀବ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ। ରକ୍ତର ତରଳ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ପ୍ଲୋରସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ,
ରକ୍ତର କେଉଁ ଉପାଦାନ କୋଷ ପାଖକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଜୀବନୀ କାଳ କେତେ ଦିନ? ନା 4 ରୁ 5 ଦିନ। ଜୀବକୋଷର କେଉଁଠାରେ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଜୀବକୋଷର କେଉଁଠାରେ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ପିତ୍ତରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ନା ଯକୃତ। ଖାଦ୍ୟର କେଉଁ ପୁଷ୍ଟିକୁ ପେପ୍ସିନ୍ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଯେ ଖାଦ୍ୟର କେଉଁ ପୁଷ୍ଟିକୁ ପେପ୍ସିନ୍ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତୁସାର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର। ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରଣ ହେଉଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରଣ ହେଉଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ହେଉଛି ଟାୟାଲିନ୍। ପୁଷ୍ଟିସାରର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାରର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ନା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ। ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରୁ ହୋଇଥାଏ। ଟାୟାଲିନ୍ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ଟାୟାଲିନ୍ଟା ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଲାଇପେଜ୍ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଲାଇପେଜ୍। ସେ ଲାଇପେଜ୍ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର। ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହେବା ପରେ କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍। ସ୍ନେହସାର ମିଳୁଥିବା ସରଳୀକୃତ ଉପାଦାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ନେହସାର ମିଳୁଥିବା ସରଳୀକୃତ ଉପାଦାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ? ସ୍ନେହସାର। ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ କେଉଁ ଜୀବସାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ନା କେ। ଶରୀରର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ସର୍ବବୃହତ ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯକୃତ। ଶରୀରର ବୃହତ ରାସାୟନିକ କାରଖାନା ପରି କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯକୃତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ପ୍ଲିହା, ପିତ୍ତକୋଷ, ଯକୃତ, ପାକସ୍ଥଳୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ଲିହା। କେତେକ କୋଷ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କ'ଣ ଗଠନ କରନ୍ତି? କୋଷ, ଅଙ୍ଗ, ବିଭାଗ, ତନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତନ୍ତୁ। ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକାକୁ ଲୁକୋସାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପିତ୍ତକୋଷରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିତ୍ତ। ପାଚକ ରସରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ ପାଚକ ରସରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏନ୍ଜାଇମ୍। ଥ୍ରୋମ୍ବୋସାଇଟ୍ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ରକ୍ତ ଜମାଟ, ରକ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧକ, ରକ୍ତ ଜମାଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରିଶୋଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରକ୍ତାଣୁ ଚକ୍ରିକାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଥ୍ରୋମ୍ବୋସାଇଟ୍। କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଛେନା ଛିଣ୍ଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଛେନା ଛିଣ୍ଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରେନିନ୍। ଶରୀରରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି? ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କେତେ ଯୋଡ଼ା ଅଛି? ନା 3 ଯୋଡ଼ା। ଯେ ଶରୀରରେ 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ରକ୍ତର ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ପରିମାଣ କେତେ? ରକ୍ତରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ପରିମାଣ 13 ରୁ 15 ଗ୍ରାମ। ଟ୍ରିପୋସିନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କେଉଁଠାରୁ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 1 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 2ର ସମସ୍ତ ବଛା MC କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲି। ନିହାତି ଆ ଭିତରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବ।